जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि भाटी काव्य। तो भाटी काव्य कौन से विषय भल भाव जाना पूर्व आम जानी पे अष्टाध्यायी। तो आज आम जाना भाटी काव्य। तो देख पे पाणिनि परंपरार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण दिग भाटी काव्य अष्टाध्यायीर स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करे। तो पाणिनि परंपरार से गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ आम कौन ना भाटी काव्य, जे कि अष्टाध्यायीर जो स्थायी प्रभाव रही से प्रदर्शित करें। शास्त्रीय समय शेष भाग भारतीय पाठ्यक्रमर एक अविच्छेद्य अंग भाव भाटींक यह काव्य रचना पाणिनि पाठ्यपाई एक अध्ययन सहायक भाव कार्य करे। जो पाणिनि जो पाठ्यपाई जो गोटे अध्ययन भाव किए साहय करे ना, जो भाटींक ही काव्य बा जहाँ आम कह भाटी काव्य ताक निज भाषा जो मैंने शब्दर अर्थ बुझती से रचना एक द्वीप एवं व्याकरण न लोकों एक हाथ दर्पण भाव में कार्य करे। यथेष्ट शिक्षित एक आनंदर प्रतीक। तो जो मैंने अर्थ बुझती से रचना गोटे द्वीप भाव में कार्य करें। भाटी काव्यटी व्याकरण न व्याकरण जानी न लोक मान से गोटे हाथ दर्पण भाव में कार्य करे और यथेष्ट शिक्षित से गोटे आनंदर प्रतीक भाव में कार्य करें। किए ना आमर भाटी काव्य पाणिनि को अन्य दुईटी साहित्य कृति में श्रेय दिए जहाँ दुईटी दुर्भाग्यवशतः समय सहित नष्ट हो जाए, जहाँकि आमर माने दुर्भाग्यवशतः से गुड़ नष्ट हो जाए। ये हजि जाइथिबा कृति गुड़ मध्य गोटे हूँ जम्भावती विजय, जहाँ जल्हान सूक्ति मुक्तावली राजशेखर द्वारा उल्लेख कर जो गोटे जम्भावती विजय गोटे जो आम गोटे कृतिटा साहित्य कृतिटा से बर्तमान आम पाखे ना बा से गुड़िक नष्ट हो जाए, जहाँकि जल्हान सूक्ति मुक्तावली राजशेखर द्वारा उल्लेख कर जदिओ यही कार्यटी आ विद्यमान नहीं नमलिंगानुशासन उपरे रामजुक्त मंतव्य एक खंड मिल पार गोटे खंडटे मिल पार कि बहुत ठीक भाव में मिली ना मैंने हजि जाए नष्ट हो जाए। शीर्षकरू यह अनुमान करे जाम्बवती विजय कृष्ण विजय विषय वर्णना करते। जाम्बकृष्ण विजय कृष्ण विजय विषय से वर्णना करते जाम्बवती विजय कृष्ण विजय विषय से वर्णना करते जपरी जल्हान सूक्ति मुक्तावली राजशेखर परामर्श देते। तो ये दुईटी बहुत गुड़े कृति गुड़िक जैकि आम पाणिनि जैकि नष्ट हो जाए। देख पे साहित्यिक अवदान व्यतीत पाणिनि प्रभाव गणितर क्षेत्र पर्यंत व्याप्त। तो पाणिनि केवल साहित्य नथिले से गणितर प्रभाव रही है। पाणिनि अवदान सहित जड़ित अनेक गाणितिक रचना रही। तो अनेक गाणितिक रचना रही पाणिनि अवदान। पाणिनि जुगर व्याकरणगत रूपगुड़ी को व्यवस्थित भाव में संगठित करें अनेक विचार प्रदर्शन करते। पाणिनि समय जो व्याकरणगत रूपगुड़ी था व्यवस्थित भाव में संगठित करें से अनेक विचार प्रदर्शन करते। गाणितिक भाषा व्यवहार कर जनाशुना घटनावली नमूना प्रस्तुत करुवा गाणितिक मान भली पाणिनि एक धातव भाषा उद्भावन करते जहाँ आधुनिक जुगर बीजगणित धारणा सहित निबिड़ भाव में मेल खाऊला। तो कौन ना पे गाणितिक भाषा व्यवहार कर आमर पाणिनि से जनाशुना घटनावली जो घटना गुड़े जनाशुना ताकू नमूना प्रस्तुत कर से गाणितिक मान भाई गणितज्ञ मान भाई से गोटे धातु भाषा उद्भावन करते जहाँकि बर्तमान बीजगणित सहित माने कौन मेल खाऊे। व्याकरणगत रूपगुड़िक गठन करने अभिनव अभिमुख्य बीजगणितर नीति गुड़ प्रतिध्वनित करता है। तो व्याकरणगत जो रूपगुड़ी रही गठन करने जो अभिनव आभिमुख्य रही है बीजगणितर नीति गुड़ प्रतिध्वनित करता है, जहाँ अवदान स्थायी आंत विषयक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जहाँकि जो अवदान रही आमर साहित्य प्रति गणित प्रति आंत विषयक प्रकृति से प्रदर्शित करें। तापर जाना पे अष्टाध्यायी गाणितिक धारणा कौन रही। तो देख पे ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी में प्राचीन भारतीय व्याकरणविद पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी होउछि संस्कृत व्याकरण क्षेत्र एक मौलिक पाठ्य। तो ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी कथा जब आम धरवा से समय जो प्राचीन भारतीय व्याकरणविद थे जड़े पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी होउछि गोटे संस्कृत व्याकरण सब गोटे मौलिक पाठ्य। यार आल्गोरिदमिक एवं नियम आधारित प्रकृति हेतु यार संरचना और पद्धति को प्रायतः कंप्यूटेशनल सिस्टम सहित माने कंप्यूटर जो सिस्टम रही सहित आम कौन पाणिनि व्याकरण को तुलना कर अष्टाध्यायी सन्निवेशित केत गणनीय धारणा एठार दे। तो गणनीय धारणा केतोटी दे आम से विषय जाना। तो देख पे प्रथम आसला नियम आधारित व्यवस्था गोटे नियम आधारित व्यवस्था प्रथम आम जाना। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण वर्णना करने व्यवस्थित भाव में प्राय 4000 सूत्र को नहीं गठित। तो जो अष्टाध्यायी आम 4000 सूत्र को नहीं गठित होती नियम को नहीं गठित होती। ये नियम गुड़ सठिक एवं एक भल भाव में परिभाषित पदानुक्रम अनुसरण करे। तो ये नियम गुड़ बहुत सठिक
ଠିକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପରିଭାଷିତ ପଦାନୁକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ରହିଛି ନିୟମରେ ପ୍ରକାର ଯଥା ବିଧିସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନିୟମ, ନିୟମ ସୂତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟମ, ଭାଷା ସୂତ୍ର ମେଟା ନିୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ନିୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିୟମରେ ପ୍ରକାର। ତ ନିୟମର ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ 3ଟି ନିୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍ପାଦନ ଆଦେଶ ପାଣିନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗରେ କ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଯାହା ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତତା କରିଥାଏ। ତ 2ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ନିୟମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନିୟମରେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍ପାଦନ ଆଦେଶ ପାଣିନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ। ତ ଯେଉଁ 2ଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଆସିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଏମିତି କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବା ଯଦି ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ପରି, ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତେବେ କହୁଛେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କାରଣରୁ କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରାକ୍ କରେ। ତ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କାରଣରୁ ଯଦି ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ଆସିଲା ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ରିଭିଜନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତ ସେଇ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାକି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରାଯାଉଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମଟାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଜଟିଳ ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଫିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ବା ଏଫିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ଜଟିଳ ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମି। ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିରେ କ'ଣ ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିଡାନ୍ସିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାଗତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଭାଷାଗତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏହା କମ୍ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାର ଗଣନୀୟ ନୀତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଆଲଗୋରିଦମ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଗଣନୀୟ ନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ଇଏ ମେଳ ଖାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁବନ୍ଧ ବା ମାର୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ମେଟା ସିମ୍ବଲର ବ୍ୟବହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଶବ୍ଦଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଆମର ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମେଟା ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀଟାକୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାକରଣ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଗଣନୀୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଗଣନୀୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପାଣିନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଇନପୁଟ୍ ମୌଳିକ ଭାଷା ଉପାଦାନ ରୂପାନ୍ତରଣ ନିୟମ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୂତ୍ର। ତାସହିତ ହେଲା ଆଉଟପୁଟ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ତ ତେଣୁ ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯଥା ବୈଷୟିକକରଣ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଦମ ବିକାଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତ ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣଟା କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୈଷୟିକକରଣ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଦମ ବିକାଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନରେ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଗଣନୀୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସଂରଚିତ ଭାଷାଗତ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ସୂଚାଇଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ମାନେ ଆମର ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣଟା। ତାପରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ପାଣିନିକ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୂଳଧାତୁ। ତ ମୂଳଧାତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ କରେ। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ଏକ ମୌଳିକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ବା ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଗ୍ୟାମ୍ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଭୂ ହେବାକୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟ ଧାତୁପଦ ଯାହାକି 2000ରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗାମ୍ କହିବା ମାନେ ଯିବାକୁ, ଭୂ କହିବା ହେବାକୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧାତୁପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ। ପାଣିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳରୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାଣିନି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳରୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାପକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କାଳ, ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କାଳ, ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଟ୍ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କାଳ ଗଠନ କରିବା ତ ସେ ଲାଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲିଟ୍ ଯୋଗାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଲାଟ୍ ଏବଂ ଲିଟ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗାଯାଏ। କାଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କାଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ତ ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁ ଥିବା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କାଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଏବଂ କିପରି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯାହାକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କିପରି ହୁଏ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ବିଭାଜନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ, ଯେମିତି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ତିନୋଟି ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମାନେ ସମୟ ବିଭାଜନରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୂଚକ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରି ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବିଷୟ ସହିତ ସହମତ। କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ସହମତ। ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଭାବନା ବା ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ଭାକାନା ବା ଦୁଇ ବଚନ, ବହୁ ଭାକାନା ବା ବହୁ ବଚନ। ପାଣିନି 6ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପାଦନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ତ ଏଇ 6ଟା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ୱର। ପାଣିନି 2ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 2ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବା ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱର ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ୱର। ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଷୟ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟଗତ ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଭୂମିକା। ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖ। ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ କ୍ରିୟାଟି ବାକ୍ୟ ସଂରଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ପାଣିନିକ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟର ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ସାମୟିକ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଭୂମିକାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ପିଲା ନିୟମ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣତା। ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣଟା ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୂତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।